ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾਦਾਦ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਥੇ 'ਤੇ ਫਤਹ ਦਾ ਸੂਰਜ 40 ਸਾਲ ਚਮਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਜ਼ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੂਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ बसीन बड़ा कदीम गांव है। उसके तालाब के ऊपर सारी फ़ौजों ने इकट्ठी हो गई और उनका ख्याल था कि रंजीत सिंह को मार के भगा देंगे। महाराज और इस फ़ौज कशी से और इसकी अपनी फ़ौज को पैसे ना मिलने की वजह से रंजीत सिंह बहुत परेशान थे। महाराज बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि सुबह उठ के ना हम हज़रत मियां मीर बुज़ुर्गों के मज़ार पे हम माथा टेकें। तो बुज़ुर्गों के मज़ार पे ये गए हैं, हज़रत मियां मीर के मज़ार पे, तो एकदम गर्मी बड़ी शिद्दत की हो गई। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि माथा टेक के जब निकल रहे थे कि और उनके साथ फ़कीर अजीज़ुद्दीन साथ थे कि फ़कीर जी क्या ये अच्छा हो कि बारिश आए और हम भीगते हुए लाहौर जाए। तो कहता आप दुआ कर लें, अल्लाह बारिश दे भी देगा। इतने में क्या हुआ कि खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि एक छोटा सा टुकड़ा बादल का आया और एकदम बादल इकट्ठे हुए और बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक है। महाराजा ने फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब से कहा कि कहीं और चलते हैं, बारिश तो बहुत तेज़ होगी, कहाँ जाके पनाह लें। उन्होंने कहा कि जनाब ये पास ही है शालामार बाग, तो वहाँ चलते हैं। तो ये घोड़े दौड़ाते हुए महल मियाना जो उनसा आबशार के ऊपर है, वहाँ पे इन्होंने घोड़े खड़े किए और मौसम से महाराजा रंजीत सिंह बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब को कहते हैं कि फ़कीर जी, शाह साहब, जिवें अल्लाह ने मेरी बारिश की दुआ कबूल की है, परवरदिगार मैनू मुल्क पंजाब भी बख्शे तो कितनी अच्छी गल हुई। फ़कीर साहब ने कहा कि असी बुजुर्गों को सुनिया कि बारिश के विच दुआ मुस्तजाब होंदी, दुआ कबूल होंदी, बारिश के विच दुआ कबूल होंदी है। तो चलो असी नमाज पढ़ लीए, तुसी दुआ तुसी माथा टेक लीए, रब कोलों मंग ली। तो फ़कीर साहब ने नमाज अपनी नीत ली, महाराजा रंजीत सिंह ने भी मत्था रख के
वाहिगुरु का जपना शुरू किया। और जब थोड़ी देर में कहीं से कोई गोली चलने की आवाज़ आई और महाराजा रणजीत सिंह का जो घोड़ा था वो हिनका, उन्हें आवाज़ कर दी। तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन कहते हैं महाराज ने कि महाराज मुझे लगता है कि अल्लाह ने आपकी सुन ली। ये दोनों निशान नेक मालूम होते हैं। गोली की आवाज़ आई है और घोड़ा हिनका है, इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हुई। तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन का हाथ पकड़ते हैं महाराजा रणजीत सिंह और अपने हाथ में रखते हैं। कहते हैं फ़कीर साहब मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मेरी जितनी फतवात होंगी उसमें से एक हिस्सा आपको भी दूंगा। अच्छा। और दूसरा उसने वादा ये किया, फ़कीर साहब यहाँ पे अपने बयान में लिखते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं कि उस वक्त शालामार अबतर हालत में था। हाँ, बड़ी बुरी हालत थी। और इन सिख सरदारों ने, भंगी सरदारों ने इसके फवारे तक बेच खाए थे, बिल्कुल इसी तरह लिखा है। तो उसने दूसरा वादा किया कि मैं शालामार बाग को दुनिया का बेनज़ीर बाग बनाऊंगा। अच्छा। फ़कीर साहब ने कहा इंशाअल्लाह। जब ये वापस आते हैं बारिश से, वहाँ से निकल के वापस आते हैं तो दरबार में बैठते हैं तो परेशानी है, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। तो महाराज फ़ौज ने लड़ने से इनकार कर दिया था। तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने कहा कि महाराज कुछ सोचते हैं, क्या करें, अल्लाह हमारी मदद करे। आपको पता है जिस तरह आपका गवर्नर हाउस है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उनके ख़ास मुलाजमीन होते हैं। कोई भी हुकूमत है वो मुलाजमीन चेंज नहीं होते। तो इसी तरह लाहौर फोर्ट के कुछ, लाहौर किले के कुछ मुलाजमीन थे। फ़कीर साहब ने एक बुज़ुर्ग मुलाजिम को बुलाया, उससे पूछा यहाँ ख़जाना कहाँ दफन है। अच्छा। उसने बताया कि यहाँ पर शाह आलम के दौर का ख़जाना दफन है। वहाँ पे फिर खुदाई कराई गई और बहुत सारा सोना निकला और महाराजा रणजीत सिंह ने सोना हासिल किया और कुछ तोपें भी निकली। बहुत खुशी हुई कि महाराजा को इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मिल गई है। उसने सोना निकाल के, गलवा के, बेच के अपनी फ़ौज के अंदर तनख्वाहें दी और तोपों को तख्तों पे चढ़ाया। तो ये देखिए इसकी खुशकिस्मती महाराजा रणजीत सिंह की। इतने में क्या होता है कि जब वो पैसे पूसे बांट चुका होता है, एक शाम जो तमाम मिसलें, भंगी मिसल और तमाम मिसलें जो इसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, जो भंगी सरदार था वो रात को बहुत सारी शराब पीता था, शराब के नशे में उसकी डेथ हो गई। तो लोगों ने ये कहा कि महाराजा का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, इसके पीछे रब की दुआ है। वो वहाँ से दिल बर्दाश्ता हुए और सारे के सारे डिस्पर्स हो गए। अच्छा। ये अर्ली डेज ऑफ रणजीत सिंह आपको बता रहा हूँ और ये बिल्कुल वाक़या है, हकीकत है, हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, ये बातें लिखी हुई हैं किताब में जी। अच्छा, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਬੰਦਵਾਏ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸੈयद ਅਜ਼ੀਜ਼ੁद्दीन, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁद्दीन ਵਾਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ फ़कीर अजीज़ुद्दीन होए, वो बड़े रासकुल अकीदा मुसलमान सन, बड़े ऑर्थोडॉक्स मुसलमान सन, सूफी सन, साहिब दीवान सन, तो उन्होंने कई ज़बानां ते अबूर हासिल सी, बहुत पढ़े लिखे सन। उन्हां दे होंदे कोई तसव्वुर किया जा सकता है कि बेहुरमती
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਤੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਦਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮਹੱਲਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 9 ਲੱਖਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹੱਲਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਦਾਈ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਅਮਲਾਕ ਸ਼ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਦਾਈ ਖਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੋਚੋ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7-8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਬੂਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਸ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਦਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾਓ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਖੋਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਮੁੱਕ। ਇਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫੈਦ ਹੌਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਕੀ ਨਾਮ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਆਲ ਹਿਸ ਮਨੀ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ तो जो ही जोड़ी की छत पे जाता है तो सामने हरम नज़र आता है। उन्होंने कहा तुमने तो मेरे हरम की बेपर्दगी की। मस्जिद वॉज अबेंडेंड। औरंगजेब आलमगीर ने मस्जिद अधूरी छुड़वा दी। अच्छा ठीक है। हुण मैं वापस आ रहा मस्जिद ते। मस्जिद वॉज अबेंडेंड मुगल दौर च। उत्थे कोई अजान नहीं सी हुंदी, उत्थे कोई नमाज नहीं सी पढ़दा।